Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah alhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar Ya Allah Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oh 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 ya Allah ya Allah Ya Allah Ya Allah oh 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 ya يا Allah الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة قل هو الله أحد المعمرته إلى أرواح والدينا ووالديكم وشهدنا وشاهدهم وأموالنا وأموالكم وخصوصا إلى روح حبابتنا الشريفة خديجة الكبرى وإلى روح قطب الملاء الكتب الحبيب عبد الله بن أبي بكر العندروس الأسود وإلى روح أبويا السيد محمد بن علوي المالك الحسني وأصولهم وفروعهم الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا
ونستفدك ونستودعك دياننا وأنفسنا وعملنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمعال إنك السميع الدعاء. اللهم بمعظم فضلك وجودك وكرامك سبب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد في هذا المجلس المبارك حالية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح والدينا والديك وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادك وخالاتنا خالاتك ومشايخنا ومشايخكم خصوصا إلى أرواح هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر والنهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم على سيدي
قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نتواصل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا نتوسل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا إنني بالله راجي لما زال بالباب هاجي فعسى يصلح حواجي ويسهل لصعابي نتواصل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شفع المختار فينا والحقنا به احتسابا وسل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرأ سقامي بالنسابة والقرابة نتواصل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا ربنا يعطي الرغائب ورسوله غير وعليه ليس الكتائب قد حدث ركابا نتوسل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا بالنبي سعد السعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا
الصحابة فعسى دعوى مجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar fi kitab Khulasatul Laqib fi sirati Sayyidil Mursalin ila anqal radhiyallahu ankum wiladatuhu wa rada'atuhu. Al-awwal wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaum al-Itsnin. Atsani asyar min Rabiul Awwal amal fil. Wa summiya ammu wiladatihi amal fil lianna Malik al-Habasyah arsala amma wiladatihi jaysan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaysha ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah khadimah ammihi Abi Talib summa Halimah as-Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk bersama-sama bersilaturahim dan juga untuk meningkatkan iman takwa kita dengan membaca kalimat thayyibah, bersalawat kepada Rasul dan juga mempelajari sejarah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membaca secara singkat ulasan dari sirah Sayyidil Mursalin Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan di bab fasal yang awal, yaitu kalau di sini ada daurul awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas kalimat Sayyiduna Muhammad dan juga ansab atau nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita sebutkan istri dari para kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sudah kita sebutkan baik dari Abdullah, Abdul Muttalib, terus sampai Hashim, kemudian juga Abdul Manaf dan seterusnya. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwa nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang pilihan di dalam pilihan. Artinya bukan hanya orang pilihan, tapi pilihan di atas pilihan. Sudah kita jelaskan walaupun anak-anak dari Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi, berbeda dengan anak-anak Nabi Ishak yang semuanya nabi, tapi nasabnya tetap apa? Mulia. Bahkan nanti kita akan lihat kalau membahas pembahasan tentang nasab Rasul, ternyata yang sudah dikatakan oleh Rasul, innallaha astafa min kinanata, ya innallaha astafa min walad Ismail kinana wastafa min kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Ternyata yang disebutkan oleh Rasul Kinana, kemudian Quraisy dan Bani Hashim dari jalur kakek Rasul dan dari jalur ibundanya Rasul Sayyidah Aminah, itu semuanya alal fatrah, yaitu dalam keadaan fatrah. Tidak ada satupun yang menyembah apa? Patung, berhala. Itu walaupun gak jadi nabi, tapi mereka apa? Itu menunjukkan bahwa hati mereka, akal mereka walaupun tidak ada nabi, tapi berjalan apa? Dengan fatrahnya. Kemudian yang kedua, tidak ada dari jalur bapaknya Rasul sama ibunya Rasul sampai ke Kinana, sampai ke Nabi Ismail, tidak ada yang tukang apa? Mabuk. Tidak ada tukang mabuk. Yang kedua, tidak ada yang zina. Makanya Rasul bilang, aku dilahirkan dari apa? Pernikahan. Tidak ada yang lewat di luar apa? Pernikahan. Padahal di zaman itu boleh jadi nasabnya itu apa? Bercampur. Mungkin bapak ibunya pernah zina, tapi bapaknya Rasul sampai ke Nabi Ismail, ibunya Rasul sampai ke Nabi Ismail, nggak ada yang apa?
yang hasil sifat, tidak ada sama sekali. Inilah apa yang disebutkan innallaha astafa. Itu Allah sudah apa? Memilih. Jadi memang jalur nasabnya itu merupakan nasab yang luar biasa, nasab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini saya sudah tuliskan berkaitan dengan bab yang sangat penting, yang tidak habis-habisnya, apalagi kalau kita melihat Google, melihat internet, ini akan luar biasa. Tentang apa? Ayah dan ibunya Rasul meninggal dalam keadaan kafir atau tidak kafir. Ini yang menjadi apa? Tidak habis-habisnya rame. Nah, di sini tentunya di bab yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Itu apa? Nasabnya Rasul dan wafatnya apa? Walidi, yaitu orang tua kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ disebutkan nasab ayah, nama ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sementara ibunya bernama Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Ketemu juga dengan siapa? Dengan Kilab. Makanya saya bilang ayah dan ibunya satu, ketemunya di Kilab, satu jalur sampai ke Nabi Ismail. Fatajtami ummu ma'awalidin, dan telah bergabung nasab ibunya dengan ayahnya fi jaddihil khamis, di kakeknya yang ke-5, wa huwa Kilab. Nah, kemudian di situ di bab selanjutnya waqad tuwfiya waliduhu, dan telah meninggal walidu, ayahnya, ayah kandungnya, wa huwa fi batni ummi, dan sementara dia Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di kandungan ibunya. Dan Rasulullah SAW masih berada di kandungan ibunya, masih di perut ibunya, belum Rasulullah SAW belum lahir. Jadi waktu ayahnya meninggal, Nabi Muhammad masih di kandungan ibundanya. Wa umruhu, dan umurnya, maksudnya umur ayahnya, 18 sana, yaitu berapa ini? 18 tahun. Tapi nanti dalam riwayat 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Tapi Syekh Muhammad Qudaribik atau penulis Nurul Yakin ini, Khulasatul Nurul Yakin ini mengambil pendapat yang 18 tahun. Tapi nanti kalau kita baca ada juga yang mengatakan 20 tahun. Tapi riwayat terbanyak 25. Gak ada yang lebih dari 25. Berarti ayahnya meninggal masih sangat muda, umur 25 tahun. Nanti Sayyidah Aminah juga meninggalnya muda. Yaitu ada yang mengatakan Sayyidah Aminah sama 18 meninggalnya, ada bilang 20. Artinya sangat muda kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa dufina bil Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah. Kenapa? Karena meninggalnya di Madinah. Kok bisa masuk ke Madinah? Ada dua sejarah yang menyatakan. Pertama, beliau mengambil dagang atau berdagang ke kota Madinah, terus meninggal di kota Madinah. Ada yang bilang beliau bukan hanya dagang, tapi berkunjung ke rumah siapa? Salma. Yaitu siapa Salma ini? Neneknya. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini istrinya Salma. Punya istri Salma orang Madinah dari Bani Najjar. Jadi dia berkunjung ke rumah neneknya, berkunjung. Makanya Rasulullah SAW itu ada keluarga di mana? Di Madinah dari Bani Najjar. Nah, kalau Abdul Muttalib istrinya siapa yang ingat? Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah. Kalau Salma binti Amr dari Bani Najjar. Jadi dia datang ke Madinah silaturahim ke rumah neneknya atau keluarga neneknya, kemudian dia meninggal di kota Madinah. Akhirnya dufin di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal ma', dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari harta, karena memang miskin. Ayah anda daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi permasalahan, meninggalnya ayahnya ini ada yang mengklaim sebagai meninggal dengan cara musyrik, dengan cara kafir. Jadi kalau kita lihat di internet rata-rata begini, mau yang
Arabi ya, apalagi kalau sudah fatwa dari apa? Dari apa namanya? Syarq al-Awsat nih, Ausat apa kalau bahasa itu? Timur Tengah sono. Nah, dari sesehnya itu rata-rata mengatakan apa? Finnar, musyrik, khalid finnar, kekal di neraka dan seterusnya. Maka dari mana dia mengatakan itu? Nah, ini perlu kita lihat, karena memang di sini nanti Al-Imam As-Suyuti banyak memberikan rasail, membuat kitab-kitab kecil-kecil yang khusus hanya membahas tentang apa? Ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan mereka berdua meninggal dalam keadaan fatrah atau dalam keadaan bertauhid. Nah, ini tentunya kenapa mereka mengatakan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal dalam keadaan kafir? Ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik yang menceritakan ayahnya Nabi di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 203 dari Anas bin Malik. Waktu itu ada seseorang yang berkata, anna rajulan qala, seorang laki-laki datang bertemu Rasul, faqala ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasul, ayahku di mana? Akhirnya Rasul mengatakan finnar. Ayahmu di dalam apa? Neraka. Nah, ini kalau lihat hadisnya panjang. Waktu itu Nabi memang biasanya habis sholat subuh, suruh sholat terus duduk ngobrol dengan para sahabat dan tahajatun. Mereka berbincang-bincang, nanya, apakah ada yang mimpi, apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada orang nanya. Rasul pengennya nanyanya itu berkaitan dengan apa? Hukum, berkaitan dengan masalah-masalah fikih atau masalah tauhid, masalah akal. Ini orang nanyanya masalah bapaknya. Sebenarnya Nabi nggak suka kalau ditanya, aina abi? Di mana bapak saya? Padahal bapak dia udah apa? Udah meninggal. Dan memang matinya dalam keadaan apa? Kafir. Aina nabi? Nabi bilang finnar, di neraka. Nah, Rasulullah mengomong itu, nyampeinnya itu dengan apa? Ya kurang suka, karena kenapa nanya tentang bapak, bukan nanya apa? Hukum atau nanya apa? Akhirnya setelah dengar begitu, itu orang kaget. Ada rasa sedih. Dalam riwayat orang itu pergi, lalu dipanggil sama Nabi. Ada riwayat seorang itu belum pulang dari majelisnya, tapi mukanya sedih. Langsung Nabi menghibur dan mengatakan, faqala inna abi wa abaka finnar. Kata Rasulullah SAW, inna abi, sungguh bapakku, wa abak, dan bapakmu finnar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 203. Inna abi wa abaka finnar. Berarti di sini bapaknya Nabi apa? Di neraka. Kata hadis ini Sahih Muslim. Kemudian tentang ibunya, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, ista'dzantu rabbi. Aku pernah minta izin kepada Allah. Untuk apa? An astaghfira ummi. Ista'dzantu rabbi, aku minta izin kepada Allah untuk apa? An astaghfira li ummi, untuk memintakan ampun bagi ibuku. Aku mau mintain ampun, Allah maghfirlah. Saya pengen bacain doa. Aku minta izin, ya Allah, aku mohon izin untuk mendoakan ibuku supaya diampuni oleh Allah SWT. Kemudian falam ya'dzan li, tapi Allah tidak mengizinkan aku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Kemudian fasta'dzantu an azura ummi, dan aku minta izin untuk bisa berziarah. Fa'adinali, Allah mengizinkan kepadaku untuk berziarah. Hadis riwayat Imam Muslim 976. Hadis nomor 976. Di sini menunjukkan, ya Allah, saya minta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku. Falam ya'dzani, enggak diizini. Ketika aku minta izin untuk an azura ummi, untuk ziarah ke ibuku, fa'adinali, aku diizinkan. Akhirnya Rasulullah berziarah ke ibunya, tapi tidak memintakan ampun untuk ibunya. Di sini menunjukkan ibunya berarti kafir. Karena kalau orang kafir dimintakan ampun nggak dapat, nggak boleh. Kalau orang tua kita meninggal, waliyadzubillah, matinya kafir, kita nggak bisa mendoain dia. Tapi kalau dia muslimah, walaupun ahli maksiat sebesar apapun, tetap kita dimintakan ampun, kita boleh, bahkan dianjurkan. Tapi kalau orang kafir tidak. Hadis 2 Muslim, riwayat Imam Muslim, yaitu yang pertama 203 dan juga 976 ayat 79. Itu nomor hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan ayahnya dan ibunya matinya dalam keadaan musyrik. Tapi Bukhari tidak menuliskan. Imam Al-Bukhari tidak ada hadis.
Tidak ada di hadis Bukhari, adanya di hadis Sahih Muslim. Lalu bagaimana sikap para ulama terhadap hadis ini? Padahal kita lihat kebanyakan para ulama malah mengatakan orang tuanya Nabi matinya dalam keadaan fatrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tauhid. Bagaimana jawaban terhadap Sahih Muslim ini? Ada yang apa? Kalau bahasa kita frontal gitu ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak terima nih hadis walaupun apa? Sahih Muslim. Yang penting Nabi nggak mungkin. Sudah cukup ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kalau baca tafsir ayat itu Allah tidak mungkin bikin sedih Nabi Muhammad. Kalau orang tuanya masuk neraka, nggak mungkin Nabi Muhammad senang. Walaupun di surga di tempat yang sangat apa istimewa, kalau melihat bapak ibunya disiksa nggak mungkin senang, tidak mungkin. Maka ini ayat sudah menggugurkan ribuan hadis, apalagi cuma 2 hadis, udah selesai, aman udah dia nggak pakai apa, nggak pakai puyeng-puyeng lagi. Nah tapi kita ingin lebih jelaskan lagi. Saya menukil dari sekian banyak fatwa dari para ulama dan juga di dalam beberapa kitab, akhirnya dapat kita ambil simpulan penjelasan tentang kedua orang tua Rasul Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama bahwa orang tua Rasul meninggal dalam keadaan fatrah. Dalam keadaan fatrah artinya suci, bertauhid, bahkan tidak mabuk, tidak zina, tidak pernah menipu, tidak pernah mencuri, dan tidak menyembah berhala. Jadi tidak ada sejarah yang mengatakan bapak ibunya Nabi pernah menyembah berhala. Jangan bapak ibunya Nabi, Abu Thalib nggak pernah. Iya, siapa? Abu Thalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Maaf, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak pernah menyembah apa? Berhala. Begitu juga siapa? Hashim. Begitu juga siapa? Siapa? Abdul Manaf. Terus sampai ke Ismail tidak pernah sujud kepada berhala. Ini berarti menunjukkan mereka apa? Bertauhid. Dari mana mereka menjaga tauhid? Sebenarnya banyak sejarahnya. Abdul Muttalib ngasih nama anaknya Abdullah. Ini Abdullah kan artinya apa itu? Hamba Allah. Bukan Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manaf, tapi dipanggil Abdullah. Berarti sudah ada. Maaf nih kalau kita ketemu orang nih di mana nih? Di Soviet atau di Cina atau di Amerika, di tempat orang kafir semua nanya kenalan siapa namanya Abdullah. Jadi kan orang apa nih? Muslim sudah, nggak pakai menanya deh. Ini Muslim apa? Nama juga Abdullah. Hatta hidupnya di negeri komunis. Ini orang komunis semua nanya nama itu siapa? Abdullah. Muslim sudah. Ibu siapa? Aminah. Oh Muslim. Nama siapa? Aminah. Muslim. Kecuali Robert. Robert Muslim apa kafir? Namanya Abdullah. Udah dari nama berarti dikasih nama Abdullah itu sudah jelas. Seandainya ada ketemu orang meninggal, nggak ketahuan Muslim apa kafir, lihat KTP-nya Abdullah, mandiin, sholatin, kafanin, kuburin sesuai dengan Islam. Karena namanya itu udah pasti apa? Hatta tanya sama pendeta, sama orang kafir ini siapa ini? Abdullah, Muslim pasti apa? Berarti dari nama sudah apa? Yang kedua, waktu Abraha, cerita panjang, singkat saja. Waktu itu Abraha, waktu sampai ke Mekah dia bikin tenda di sekitar Mina, daerah Muhaisibik, daerah dekat Mina, dia bikin tenda besar. Dia untuk ngasih makan pasukannya, Abraha ngambil apa? Ternak-ternak orang kafir Quraisy Mekah, di antaranya ternaknya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, diambil. Akhirnya kata Abdul Muttalib sebagai tokoh kafir Quraisy Mekah saat itu, dia tokohnya orang Mekah. Orang-orang Mekah, larilah kalian, minggir ke gunung-gunung, naik ke gunung-gunung, kalian tidak akan mampu menghadapi siapa? Pasukan Abraha. Ini cerita disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam Singkiti dalam kitab Adwaul Bayan. Diceritakan. Akhirnya setelah mereka pada minggir, siapa? Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, mendatangi Abraha. Waktu Abraha duduk di tendanya di atas singgasana, melihat siapa? Rasul Abdul Muttalib datang, langsung dia berdiri. Ini siapa? Abraha. Langsung mempersilahkan duduk karena nggak ada kursi, duduk di bawah di karpet, dia duduk di bawah. Kata ahli sejarah, Abraha itu nggak pernah duduk di bawah. Dia duduknya maunya apa? Singgasana. Tapi ngelihat mukanya Abdul Muttalib, lahu haibah qawiyah, wibawa yang sangat besar. Abraha gemetar melihat mukanya. Mukanya ganteng, kakeknya Rasul. Nggak jauh-jauh deh kan. Ganteng, lihat langsung duduk di bawah si Abraha. Terus apa? Apa ininya? Apa keperluan? Apa? Abdul Muttalib bilang,
tolong berikan kepada aku apa? Kambing, unta, ternak-ternak yang kau ambil kepadaku. Akhirnya si Abraha kaget, engkau datang ke sini minta apa? Kambing, minta ternak yang aku ambil. Aku pikir kau datang supaya kami pasukan kembali ke Yaman, tidak menghancurkan Ka'bah. Ini saya datang ke sini mau ngancurin Ka'bah. Kenapa mikirin apa? Mikirin kambing, mikirin unta. Kenapa nggak mikirin Ka'bah? Lihat di dalam tafsir Adwaul Bayan disebutkan apa kata Abdul Muttalib. Waqad adraka Abu Talib. Itu kalimatnya panjang sampai dikatakan begini. Idh qala li Abraha. Ingatlah ketika Abdul Muttalib berkata kepada Abraha, Ana Rabbul Ibil. Saya yang punya, yang memelihara ibil. Unta-unta saya itu saya punya. Maka kamu ambil berurusan dengan saya. Walil bait, adapun urusan bait, urusan apa? Ka'bah, Rabbun Yahmi. Dia ada pemeliharaan yang bakal ngejagain. Kalau engkau mau ngancurin dia, urusan kamu sama Rabbnya. Sama siapa? Yang punya. Lihat, Abdul Muttalib ngomong Rabbul Ka'bah. Ada apa? Dia nggak bilang patung. Dia nggak bilang itu ada patung-patung, urusan patung enggak. Walil baiti Rabbun Yahmi. Adapun urusan Ka'bah, engkau berurusan sama Rabbnya. Kalau ibil urusan sama anak Rabbul Ibil. Saya yang punya apa? Yang memelihara, yang punya saya tuh. Engkau ambil urusan sama saya. Tapi ke urusan Ka'bah, urusan yang punya sama Rabbnya, sama pemeliharanya. Abdul Muttalib bisa ngomong begitu, berarti dia tidak percaya dengan apa? Berhala-berhala, dia percaya dengan apa? Rabbul Ka'bah. Nah, ini tentunya sejarah disebutkan dalam Imam. Ini saya nukil dari Al-Imam dalam kitab Adwaul Bayan, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syinkiti. Itu disebutkan kan. Dan Ibnu Katsir pun menyebutkan kaul Abdul Muttalib untuk Abraha tadi, bahwa Ka'bah ada Tuhannya. Berarti Abdul Muttalib apa? Tidak menyembah itu patung-patung, tapi dia apa? Tapi kan patung banyak, kenapa dia nggak melarang? Nggak bisa, karena semua orang-orang zaman itu percaya dengan apa? Nah, ini menunjukkan beliau dalam keadaan apa? Fatrah. Nah, ini tentunya lebih dari itu. Tentunya kalau kita sampaikan dari satu persatu sangat banyak. Kalau yang mengatakan ayahnya Nabi kafir, ibunya Nabi kafir, cuma hadis Muslim itu aja. Nah, ini kemudian yang kedua, ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Isra di ayat ke-15. Ini disebutkan, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Itu sangat terkenal, ayat seperti itu banyak. Kami tidak akan pernah mengadab satu kaum hatta nab'atha rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul. Mungkin juga nanti kalau kita baca Al-Tabarak Al-Muluk, nanti waktu orang-orang mau dimasukin ke neraka, malaikat penjaga neraka, bukankah sudah datang kepada kamu seorang rasul? Bala, iya kami sudah didatangi, tapi kami mendustakannya, baru kena azab. Jadi penjaga neraka itu nggak masukin orang kecuali ditanya, oh datang belum apa rasul kepada kamu? Berarti kalau tidak ada rasul yang datang, berarti belum kena apa? Oleh karena itu kata para ulama ahli tafsir mengatakan begini, wa dzalika litta'qidi 'alal ma'na al-murad, bahwa anna syartal adabi huwa insalur rusul. Anna syartal adab, bahwa syarat seseorang itu diadab huwa irsalur rusuli, yaitu diutusnya para rasul. Kalau tidak ada adab kalau belum diutus. Ini dari zaman Nabi Ismail sampai ke bapaknya Nabi, berapa itu apa? Nggak ada Nabi. Hatta waktu Nabi yang lahir, Nabi jadi Nabi dan Rasul, itu nggak ada sebelumnya ada Nabi. Lain dengan Bani Ishak. Semuanya Nabi dari generasi ke generasi ketemu Nabi sampai ke Nabi Isa. Dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sekitar 567 tahun. 567 tahun vakum, tidak ada apa? Tidak ada kenabian, fatrah. Bagaimana dia? Dan itu di Palestina, ini di Mekah. Dan Mekah tidak ada sama sekali orang yang apa? Yang datang untuk berdakwah. Maka di sini dikatakan ini menunjukkan anna syarqal adabi, yaitu bahwa syarat diadabnya satu kaum atau turunnya adab siksaan huwa irsalur rasul.
Juga tu'akkid anna ahlal fatrati, bahwa juga menguatkan bahwa ahlul fatrah itu mimman asyu qabla rasul, yang hidup sebelum diutusnya para rasul, la yu'adzabun, mereka tidak diadab. Kenapa? Li adalati wa rahmatillah. Ini menunjukkan keadilan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab bagaimana ceritanya? Nggak ada rasul, nggak ada, tiba-tiba diadab. Ini menunjukkan tidak sesuai dengan ayat innallaha la yadribu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah berlaku zalim walaupun sebesar dzarrah. Berarti ini ayat yang dipegang oleh para ulama bahwa itu masa fatrah, artinya belum datang para nabi dan rasul. Tentunya masih banyak dalil, kita sikat saja. Kemudian yang kedua, nasab rasul. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim di nomor 2276 yang katakan innallaha astafa min Kinanata min waladi Ismail wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kata para ulama, wala a'lamu makna fil istifa illa nasab al-mutasalsil at-tahir al-mubarrak minasyirik. Dan saya tahu, wala a'lam, dan saya tidak pernah tahu anna makna istifa, yaitu istifa pemilih, yang dipilih oleh Allah. Allah memilih nasab-nasab itu, makna pemilihan atau yang dipilih itu adalah illa an-nasaba al-mutasalsila, kecuali nasab yang bersambung apa? At-tahir, yang apa? Suci, al-mubarrak minasyirik, yang apa? Terbebas, terlepas dari kalau dipilih tapi banyak syirik-syirik, masa dipilih sama Allah? Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah telah memilih. Berarti kalau dipilih itu orang yang suci dari apa? Kemusyrikan. Maaf, walaupun ada orang soleh, nggak mabuk tapi nyembah patung, nggak mungkin dipilih Allah. Pilihan Allah pasti yang pertama adalah tauhidnya, baru amal-amalnya. Ini kata para ulama, innallaha astafa. Allah telah memilih, berarti pilihan itu pasti nasabnya yang apa? Bersih dari kemusyrikan. Kemudian ada tafsir ketika menafsirkan surat Asy-Syu'ara di ayat 219. Wa nukallibuka fis sajidin, dan kami pindah-pindahkan dari golongan orang-orang yang sujud. Apa kata Ibnu Abbas? Ja'a an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir annal makna, bahwa kalimat surat Asy-Syu'ara ayat 219 huwa taqallubun nabi fi aslabi ajdadih, bahwa berpindahnya nasab Nabi dari kakek-kakeknya minas sajidin qabla maulidihi, dari orang-orang yang sujud kepada Allah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Jadi jangan ngambil satu hadis langsung apa? Nah, nanti ada penafsirannya. Masih 20 menit, masih juga. Pengertian hadis Muslim yang tadi, bagaimana pengertiannya? Ini tadi dalil-dalil tambahan, ini baru kita bantahan dari para ulama. Nabi hadis yang tadi ya, inna abi wa abaka finnar istadzantu rabbi li astaghfira li ummi falam ya'dan li. Itu kalimat, bagaimana penafsirannya? Yang pertama, inna abi wa abaka finnar. Kata abi seperti yang sudah kita jelaskan bisa berarti paman, bisa ayah kandung, bisa ayah orang lain, katanya abi, kalimat abi. Maka kata-kata inna abi wa abaka finnar maksudnya inna abi wa abi Lahab, dikatakan situ sesuai dengan tabbat yada abi Lahab wa tab, itu abi Lahab. Maksudnya inna abi. Abi siapa? Bukan Walid. Rasul nggak nyebutin inna abaka atau inna walidi wa abak. Rasul nggak nyebutin apa? Inna walid, tapi inna abi. Karena abi ini bisa pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, inna abi Lahab. Jadi untuk apa? Yang pertama. Terus yang kedua, sekali lagi Rasulullah SAW tidak menyebutkan kata-kata wali, karena orang Arab zaman dulu kalau wali itu pasti ayah kandungnya. Tapi kalau abi umum, Rasul tidak menyebutkan wali, karena tidak mesti Rasulullah memasukkan kalimat itu untuk ayahnya sendiri. Inna abi wa aba. Ini yang pertama. Terus kenapa Rasul ngomong begitu? Untuk menghibur juga, itu orang kan sedih tadi itu dengar apa? Waktu Nabi bilang inna abaka finnar, langsung apa? Sedih. Nabi menghibur dia supaya enggak sedih, disebut inna abi wa abaka finnar.
Rasul nggak bilang inna walidi wa abaka finnar, nggak ada. Inna abi. Kalimat abi sangat terkenal sekali. Kemudian memintakan istighfar tidak diizinkan kepada ibunya. Minta istighfar. Maksudnya kenapa nggak istighfar? Kata para ulama, istazantu rabbi li ummi apa? An astaghfira li ummi. Falam ya'dan li. Kenapa nggak diizinkan? Ini kata para ulama, karena tidak diizinkan bukan berarti dia kafir. Karena dia ini matinya dalam keadaan fatrah, nggak punya dosa. Orang nggak punya dosa, orang fatrah, nggak. Kecuali sudah ada Rasul melanggar, minta didoakan. Dia mabuk, didoakan. Orang dia tidak menyembah Tuhan, selain patung-patung tidak dia sembah. Dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah zina, tidak ada pelanggaran. Sekarang kita doain orang yang meninggal karena ada pelanggaran. Atau kalau tidak pelanggaran, pelanggaran itu bisa melanggar maksiat, bisa melanggar kurang sempurna dalam ibadah, itu namanya pelanggaran. Ini tidak ada, karena tidak ada ibadah, tidak ada apa, maka tidak perlu apa? Diperlukan istighfar, nggak usah, ziarahin aja, cukup diziarahin. Dan itu menyenangkan orang tuanya dan akan memberikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi sekali lagi tidak dimintakan istighfar karena tidak ada apa-apanya. Orang fatrah, orang dalam keadaan apa? Fatrah. Kayak bahasa kita, kayak anak kecil yang nggak punya beban sama sekali, maka sudah cukup. Kita anak kecil meninggal, bayi nggak perlu kita apa? Allahumma gfir lahu, nggak ada. Allahumma gfir li walidayya, kalau berdoain untuk bayi, untuk orang tuanya, bukan untuk apa? Fatrah, bersih. Kata ini disampaikan oleh Dr. Ali Juma, tidak ada perlu istighfar untuk seperti ini karena masih dalam keadaan fatrah. Akhirnya sudah terbantah kalimat itu, mereka bilang, Ustaz, Nabi kalau bapaknya masuk neraka atau kafir, ibunya kafir, bukan aib seperti Nabi Ibrahim, itu selalu dibawa. Nabi Ibrahim itu begitu. Ingat, ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, tapi ayah Nabi Ibrahim apa? Tarikh. Yang menjual patung siapa? Azar. Itu pamannya. Seluruh ahli sejarah coba buka semua kitab sejarah, pasti ayahnya Nabi Ibrahim adalah ada tarikh, haknya kecil, ada haknya gede, tarikh. Ada apa? Hak dengan kha. Tapi tidak ada yang bilang Azar. Azar itu paman. Lihat, ketika Nabi Ibrahim berkata untuk orang tuanya, untuk tarikh. Apa doa Nabi Ibrahim ketika di ayat 41? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Ibrahim 41. Doanya Rabbana ighfirli wali walidayya. Siapa itu? Orang tua kandung. Makanya pakai apa? Wali walidayya. Coba kita lihat waktu ngomong untuk Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Lihat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abihi Azar. Abi, bukannya Walid. Kalau Walid, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibrahim pasal 1. Ibrahim 74. Ini ayat Ibrahim, surat Ibrahim 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dikatakan atattakhidhu asnaman aliha. Itu berkaitan dengan Azar. Waktu ngomong Azar pakainya apa? Abi. Ketika untuk orang tuanya wali walidayya. Ini luar biasa menunjukkan bahwa abi dengan walid berbeda. Jadi jangan disamakan siapa? Ayahnya. Dan yang kedua, ayahnya Nabi Ibrahim atau pamannya Nabi Ibrahim sudah ketemu Nabi Ibrahim, sudah didakwai. Berbeda kalau dia masuk neraka itu lain. Kalau Nabi Muhammad belum ketemu sama ibundanya, belum ketemu sama bapaknya untuk didakwai. Jadi berbeda. Jadi jangan disamakan dengan Nabi Ibrahim. Jadi perlu diingatkan waktu ngomong untuk Azar, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Tapi kalau untuk orang tuanya, Rabbana ighfirli wali walidayya. Nah ini tentunya sebagian. Saya ingin menyampaikan semua tapi terlalu banyak. Intinya sangat banyak dalil yang menunjukkan kedua orang tuanya Rasul. Gak bisa kita bilang apa? Kafir, nggak bisa kita bilang musyrik. Paling tidak, paling aman antum bilang fatrah. Kalau males, kalau segan ngomong muslimah. Karena kadang-kadang nggak tahu. Waktu Dr. Ali Juma ditanya, bukan Dr. Ali Al-Buti. Siapa? Al-Buti ya. Saya Ramadan. Yaitu ketika ditanya,
Bagaimana tentang orang tuanya Nabi? Apakah masih dia bilang apakah orang tuamu atau kamu pernah disakiti sama orang tuanya Nabi? Kok sinis banget sama keluarga Nabi? Seakan-akan demen kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka. Apakah ada? Apakah pernah disakiti oleh mereka? Subhanallah. Apakah kau rugi kalau orang tuanya Nabi masuk surga? Apakah kau rugi atau merasa sulit, merasa susah gara-gara Nabi orang tuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah jadikan kita semua yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad dan keluarganya. Amin ya rabbal